maybe just first of all tell you a bit about my family. Να σας πω λίγα για την οικογένειά μου. So my wife Linda is now in Zimbabwe where we live. Άφησα τη γυναίκα μου στη Ζιμπάμπουε, όπου μένουμε, όπου ζούμε. And our two children, Emily and Alex, are back in Canada studying in university. Και τα δυο μας παιδιά, η Εμιλή και ο Αλέξανδρος, είναι στον Καναδά, όπου σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο. When people ask me where I'm from, where I live, my answer can become a bit complicated. Και όταν μερικοί με ρωτούν από πού είμαι και πού ζω, η απάντησή μου είναι λίγο μπερδεμένη. So I like to say I'm half Greek, half French, and I live in Africa. Και μ' αρέσει να λέω είμαι μισό Έλληνας, μισό Γάλλος και ζω στην Αφρική. So I don't know what that makes me. Δεν ξέρω αυτό τι με έχει κάνει. But for a few years, I've been working with an organization called World Vision. Για αρκετά χρόνια εργάζομαι τώρα με μια οργάνωση που λέγεται η Διεθνής Ιεραποστολή, ο οραματισμός του κόσμου, κάτι τέτοιο. It's a Christian organization that focuses on work with children around the world. Και είναι μια οργάνωση που ιδιαίτερα ενδιαφέρεται για να δουλέψει με τα παιδιά σε όλο τον κόσμο. So we work in a number of countries, but increasingly in countries that are difficult or going through war or other issues. Και εργαζόμαστε σε αρκετές χώρες και περισσότερο τα τελευταία χρόνια σε χώρες που υπάρχει πόλεμος και υπάρχουν μεγάλες ανάγκες. So our focus on children means that all the work that we do, we want to make sure it helps the children grow into more productive adults. Και βέβαια η προσοχή μας είναι τα παιδιά αυτά που προσέχουμε και βοηθούμε είναι να γίνουν ενήλικες που να είναι αυτόνομοι. So if we take the work that we do in Zimbabwe, I'll just give you a few examples of what we do. Και θα σας πω μερικά παραδείγματα από το έργο που κάνουμε στη Ζιμπάμπουε. First of all, Zimbabwe is a country in southern Africa. Είναι μια χώρα στη Νότιο Αφρική. So if you look at South Africa, which is the bottom country, Zimbabwe is right above. Και αν βλέπετε το χάρτη της Αφρικής, της Νοτιού Αφρικής είναι εκεί στη Νότιο Αφρική. There's about 15 million people that live in Zimbabwe. Έχει 15 εκατομμύρια κόσμο. Including a few Greeks. Και αρκετοί Έλληνες. So there used to be quite a few Greeks who came over the years to work in farms there. Πολλοί Έλληνες είχαν πάει στη χώρα αυτή για να δουλέψουν στις φάρμες, στα αγροκτήματα. So actually you can get good tzatziki in Zimbabwe. Μπορεί να έχουμε πολύ καλό τζατζίκι στη Ζιμπάμπουε. So that's why I live there. Γι' αυτό Country that has a lot of resources, gold, diamonds, and produces a lot. Είναι μια χώρα που έχει πολλά πλούτη, το χρυσάφι, διάφορα μέταλλα και παράγει πάρα πολλά πράγματα. But it's also a country that's very poor. Αλλά παράγει είναι μια πολύ φτωχή χώρα. Corruption and all kinds of issues over the years. Υπάρχει μεγάλη corruption, διαφθορά, ναι. So this is why we're there, because there are needs and there's opportunities for us to be involved. Και είμαστε εκεί γιατί υπάρχουν πολλές ανάγκες και μπορούμε να βοηθήσουμε στις ανάγκες αυτές. So a lot of the work focuses on health, on education, and on helping families to be able to better meet their own needs. Και βοηθούμε στον τομέα της εκπαίδευσης, της ιατρικής και βοηθούμε οι οικογένειες να βρουν βοήθεια. But as a Christian organization, we're also concerned about the spiritual being of children and their families. Αλλά σαν χριστιανική οργάνωση επίσης ενδιαφερόμαστε για την πνευματική ανάγκη που έχουν τα παιδιά και οι οικογένειες. Zimbabwe is a Christian country, meaning most people go to church. Είναι, θα λέγαμε, χριστιανική χώρα, γιατί πολλοί άνθρωποι πάνε στην εκκλησία. But there's a lot of misunderstanding about what it means to be a Christian. A lot of denominations, but the teaching isn't very solid often. Και υπάρχουν πολλές διακλαδώσεις χριστιανικών εκκλησιών, αλλά η διδασκαλία δεν είναι πάντοτε αυτή που πρέπει. So we often work also through churches in trying to help them really focus on what it means to be loved by God in a context like this.
Και βοηθούμε όσες εκκλησίες μπορούμε να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει ότι ο Θεός σε αγαπάει αν βρίσκεσαι σε αυτό το περιεχόμενο που ζεις. For instance, one of the programs that we do through churches is called, I don't know comment on dit en grec, but empowered worldview. How people can become empowered to know that God has given them talents and they can use them. Μία από τις μεθόδους είναι να τους διδάξουμε πραγματικά πώς ο Θεός τους αγαπάει και πώς ο Θεός έχει σκοπό για τη ζωή τους και πώς αυτοί μπορούν να το κάνουν, να το εκπληρώσουν στη ζωή τους. So our job is not just to really give things to people, but to say, okay, here's what you have available, what can you do to meet your own needs as a family. Δεν είναι μόνο να τους δίνουμε τα μέσα που χρειάζονται, αλλά δίνοντάς τους λέμε να αυτό που μπορούμε να σας δώσουμε, εσείς τι μπορείτε να κάνετε με αυτό που σας δίνουμε, αυτή τη βοήθεια, ώστε να έχει αποτέλεσμα στη ζωή σας και να διαρκεί. In a country that is increasingly affected by droughts and other issues, we, for instance, work with farmers to say you can grow more crop varieties, you can also grow crops that are more resistant to drought, and this will be beneficial for you. Στη χώρα αυτή υπάρχουν πολλές ξηρασίες πολύ συχνά, έτσι διδάσκουμε καινούριες μεθόδους στους αγρότες και τους λέμε αυτό που σπήρατε μέχρι τώρα δεν έχει αποτέλεσμα, δεν μπορεί να διαρκέσει, να κάτι άλλο που μπορείτε να κάνετε ώστε να έχετε αποτελέσματα και να έχετε και φαγητό. But we also, the program I talked about, Empowered Worldview, draws from the Bible, and sometimes we forget the Bible has a lot of practical examples that help people improve their own life. Και αυτή η διδασκαλία δεν είναι ανθρώπινη διδασκαλία, αλλά τη βρίσκουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει πώς μπορούμε πραγματικά να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας με τα πράγματα που έχουμε. When people face a lot of struggle, sometimes it starts thinking, I can't do anything, and I just need help from others, but this really helps people reflect on who God is, what gifts He may have given them, what resources they have in the communities, and how they can move forward. Πολλές φορές όταν οι άνθρωποι έχουν δυσκολίες λένε δεν μπορώ να κάνω τίποτα γιατί έχω αυτή τη δυσκολία, έχω περιορισμούς, ενώ έχοντας αυτή τη διδασκαλία μαθαίνουν οι άνθρωποι πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν έστω τα λίγα που ο Θεός τους δίνει ώστε να έχει αποτέλεσμα στη ζωή τους. Let me share a story about one couple who went through this program and what they did as a result. Επιτρέψτε μου να σας πω μια ιστορία ενός ζευγαριού που κατάλαβε αυτή τη διδασκαλία και την έβαλε στην πράξη και το αποτέλεσμα που είχε στη ζωή του. So what we do at times is we help individuals or small groups start a small business so they can earn more money. Και βοηθούν μικρές κοινότητες, οι οικογένειες να καλυτερεύσουν τη δουλειά που έχουν ή τους βοηθάμε ώστε να μπορούν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. In Zimbabwe, people eat a lot of chicken, so if you produce chicken and sell them, you can make some good money. Στη Ζιμπάμπουε οι άνθρωποι τρώνε πολλά κοτόπουλα, ώστε λοιπόν όταν έχεις κάποια κτηνοτροφία γι' αυτό, έχεις πολλά αποτελέσματα και μπορείς να κερδίσεις αρκετά. So they receive a small loan which allow them to start a small chicken business. Και έτσι τους δίνουμε κάποια βοήθεια οικονομική ώστε να μπορούν να αρχίσουν μια μικρή επιχείρηση με κοτόπουλα. But over the last 2-3 years their business has grown. Και τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτή η δουλειά της οικογένειας μεγάλωσε. So again, through this program, they realized, okay, but there's more I can do than just help my own family. Και καταλαβαίνουν ότι ενώ προχωρούν, δεν βοηθούν μόνο τον εαυτό τους, αλλά μπορούν να βοηθήσουν και άλλους. So part of the money they make is going to help others in their community. Και έτσι από τα κέρδη που έχουν, δίνουν κάποιο ποσό σε μια άλλη κοινότητα, ώστε και εκείνοι να κάνουν το ίδιο πράγμα. They also help build a small school so the young children could go to a school. Επίσης βοηθούν να κτιστεί κάποιο σχολείο, ώστε και άλλα παιδάκια να πάνε στο σχολείο, όχι μόνο τα δικά τους τα παιδιά. There are orphan children in the community. They started providing to help support them. Και υπάρχουν ορφανά παιδιά τα οποία βοηθούνται από αυτό το πρόγραμμα. So they came and shared about their work in our office one day, and that's when they gave us all these different things that they're doing. Και μια μέρα αυτό το ζευγάρι ήρθε στο γραφείο μας και μας διηγήθηκαν πώς μπόρεσαν να επιτύχουν και μάθαμε πολλά από την επιτυχία αυτής της επιχείρησης. And again, the concept was simple, is, you know, they understood
God's love for them, but also in return they wanted to help others. Έτσι κατάλαβαν την αγάπη του Θεού για τον εαυτό τους, αλλά ως αποτέλεσμα ήθελαν να βοηθήσουν τους άλλους. So from one couple, this helped a number of others in their community. Έτσι, αυτό άρχισε από ένα ζευγάρι και πολλές άλλες οικογένειες βοηθήθηκαν στην κοινότητα εκείνη. So it's just one example of some of the work that we do. Ένα παράδειγμα από αυτά που κάνουμε. And as I finish, I just want to share a small video. Θα τελειώσω με ένα βιντεάκι που είναι στα αγγλικά. But I think the summary of this video, the project, it's a education project that is helping boys and girls be able to go to school. Είναι για την εκπαίδευση, πώς βοηθάει το πρόγραμμα αυτό παιδάκια, αγόρια και κορίτσια να πάνε στο σχολείο. In many rural parts of Africa, one of the challenges for children is to go from where they live to where the school is. Και πολλές φορές αυτό συμβαίνει σε πολλές χώρες της Αφρικής. Είναι μακριά τα σχολεία για τα παιδιά, δεν είναι κοντά για να πάνε σχολείο. If you drive on roads in Zimbabwe early morning, early afternoon, you will see hundreds of children walking to and from school. Και όταν οδηγείτε στη Ζιμπάμπουε βλέπετε στους δρόμους εκατοντάδες παιδιά να περπατούν για να πάνε στο σχολείο μακριά. So they can walk sometimes up to 2 hours. Καμιά φορά πρέπει να περπατούν 2 ώρες για να πάνε στο σχολείο. So this project is doing a few things. One of them is providing them with bicycles. Αυτό το πρόγραμμα που έχουμε επίσης είναι να βοηθάμε τα παιδάκια να τους δίνουμε ποδήλατα για να μπορούν να πάνε με ποδήλατο στο σχολείο. Και περισσότερα παιδιά μπορούν να πάνε στο σχολείο, ιδιαίτερα τα κορίτσια. So this couple-minute video will just show you the story of 1 or 2 girls who benefited from the bicycles. Και έτσι με αυτό το βιντεάκι θα δείτε κυρίως 2 κορίτσια που ωφελήθηκαν από αυτό το πρόγραμμα, από αυτή τη βοήθεια. Να το διαβάζω ίσως. Μπορεί να... Έλεγε, το όνομά μου είναι Μαρία, τι έλεγε. Το όνομά μου είναι Μαρία. Ναι. Η μαμά μου πέθανε και ο πατέρας μου επίσης. Δεν ακούμε τη φωνή. Πριν να πάω στο σχολείο άρχισα πρώτα-πρώτα να μαζεύω νερό για το σπίτι, ώστε να
Yes, it's coming. So you see Niger and you see Zimbabwe, and Africa is a very big continent. Βλέπετε πόσο μακριά είναι μία χώρα από την άλλη. So at Dorcas Widows Project, sorry, I have to do that. I forgot. I will explain first why Dorcas Widows Project exists. Πρώτα απ' όλα θα σας πω γιατί υπάρχει αυτό το πρόγραμμα Δορκάς. So the realities of widows in West Africa. Η πραγματικότητα των γυναικών που είναι χήρες στην Αφρική στη Δυτική Αφρική είναι αυτή. So I'm going to talk about West Africa. I'm not talking about other parts of Africa because I do not know the situation there. Μιλώ ιδιαίτερα για τη Δυτική Αφρική, δεν ξέρω την κατάσταση σε άλλες χώρες της Αφρικής. So for sure to be a widow it means you've lost your husband. Βέβαια, όταν μια γυναίκα είναι χήρα σημαίνει ότι έχασε τον άνδρα της. And there is a time of grief. Και υπάρχει πόνος και θλίψη εκείνη την εποχή. But also in West Africa they're often blamed for the death of their husband. Αλλά συχνά οι χήρες στην Αφρική κατηγοριούνται όταν πεθαίνει ο άνδρας της ότι αυτές είναι υπεύθυνες. Not that they actually killed the husband, but they are responsible that the husband died. Όχι διότι σκότωσαν τον άνδρα, αλλά έχουν κάποια ευθύνη γιατί πέθανε ο άνδρας. They lose their status as a married woman. Και χάνουν την θέση τους σαν παντρεμένες γυναίκες. So you have to know that in West Africa to be married is a status. I mean, you cannot be single really. Στην Αφρική είναι δεδομένο ότι πρέπει να παντρευτεί μια γυναίκα, δεν μπορείς να είσαι μόνη σου. So in Niger it's a Muslim country, so for example a husband can have up to 4 wives. Και στον Νίγηρα που είναι μομεθενική χώρα, ένας άνδρας μπορεί να έχει μέχρι 4 γυναίκες. But in Burkina and Benin they can have as many as they want. Και στο Μπενίν και στο Μπουρκίνα Φασό μπορούν να έχουν όσες θέλουν. So you can imagine, you know, that they are married. Πρέπει να παντρευτούν. They lose their economic means. Και δεν έχουν τα οικονομικά μέσα πια. One thing that is very hard, they are rejected by the husband's family. Και κάτι που είναι θλιβερό, τους απορρίπτει η οικογένεια του άνδρα. So as soon as she becomes a widow, the husband's family will come and get anything they can get. Και όταν πεθαίνει ο άνδρας, η οικογένεια του ανδρός πηγαίνει και παίρνει από το σπίτι της γυναίκας όλα τα πράγματά του. They lose being accepted by the society. Και η κοινότητα δεν τους δέχεται πια. So it's like a bad luck to be hanging out with a widow. Και έτσι δεν είναι καλό, δεν θα έχεις καλή τύχη αν έχεις φίλες που είναι χήρες. And they lose protection because there's no man in the compound. Και δεν έχουν πια κάποια προστασία γιατί δεν υπάρχει άνδρας να προστατεύσει τη γυναίκα που ζει σε ένα μέρος. So it's not only their protection but their kids' protection. Όχι μόνο τη δική τους προστασία, αλλά την προστασία των παιδιών τους. They lose what they had as material means. Και όλα τα υλικά μέσα που είχαν πριν τα χάνουνε. They lose sometimes their children. Και καμιά φορά χάνουν και τα παιδιά τους. So in Niger, for example, children belong to the wife, to the woman till age 2, but to the men after age 2. Στον Νίγηρα τα παιδιά ανήκουν στη μητέρα τους μέχρι την ηλικία των 2 ετών. Μετά ανήκουν στον πατέρα. So when the husband dies, the family of the father can come and get the children. Και έτσι όταν πεθαίνει ο άνδρας, η οικογένεια του ανδρός μπορεί να πάει και να πάρει και τα παιδιά. You have to understand the society, it's a family society, it's not individual society. Καταλαβαίνετε που η κοινωνία είναι οικογενειακή κοινωνία, δεν είναι ατομική. They lose their house or their hut. Χάνουν το σπίτι τους ή την καλύβα τους. A thing that is very important, they lose their food security. Και δεν έχουν πια ασφάλεια διατροφής. They lose being accepted by their own family also. Και η δική τους οικογένεια σαν γυναίκες δεν τις δέχονται πια. Because once they got married, they belong to the husband's family. Γιατί όταν παντρεύονται ανήκουν στην οικογένεια του ανδρός. So then it's not really right for them to go back to their own family. Και δεν είναι καλό να πάει πίσω μια γυναίκα, μια χήρα στην δική της την οικογένεια. And of course they lose completely the feeling of being loved. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά δεν υπάρχει πια αγάπη, δεν αισθάνεται καμιά αγάπη πια η γυναίκα αυτή. So it gives you a little idea why Dorcas Widows Project started in West Africa. Γι' αυτό σας έχετε μια ιδέα γιατί άρχισε αυτό το πρόγραμμα Δορκάς στην Αφρική. So as you can see, it started in 2006 in Burkina Faso. Όπως βλέπετε άρχισε το 2006 στο Μπουρκίνα Φασό. My mother, the one here, η μαμά μου was in a big convention in Burkina in a village. Ήταν σε ένα μεγάλο συνέδριο γυναικών σε ένα χωριό. And she asked who was a widow here. Και ρώτησε
πόσες ήταν οι χήρες μέσα στο And a ακροατήριο. lot of women raised their hands. Και πολλές γυναίκες σήκωσαν το χέρι. And then she asked also the pastors after what was being done by the church to help widows. Και ρώτησε από τους ποιμένους των εκκλησιών τι κάναν για τις χήρες της εκκλησίας τους. And then knowing that nothing was being done, she said to the widows, I will be your voice. Και αφού άκουσε ότι τίποτα δεν γινόταν για τις χήρες, είπε στις χήρες, εγώ θα γίνω η φωνή σας. So she started in Burkina Faso with 162 widows and 823 orphans. Έτσι άρχισε στον Μπουρκίνα Φασό με 162 χήρες και 823 όρφανα παιδιά. So a lot of people here in Greece, but also in Quebec, Canada, started selling things, doing bazari and selling things to raise money to give to the Dorcas project. Πολλοί εδώ στην Ελλάδα και στον Καναδά άρχισαν να δίνουν λεφτά για αυτό το πράγμα. Let me just say. Θυμάστε το 2006 είχατε εδώ το συνέδριο και εγώ είχα έρθει, θα πω την ιστορία γιατί πολλοί από εσάς δεν ήσασταν τότε και δεν ξέρετε πώς έγινε. Γινόταν ένα παζάρι εδώ, είχα ετοιμαστεί κάτι και δεν ήξερα εγώ που γινόταν για μένα. Και όταν ήρθα μου είπαν οι αδελφοί εδώ, αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε αυτό το παζάρι, αλλά θέλουμε να σου βοηθήσουμε για τη διακονία σου στην Αφρική. Και δεν ξέρανε που εγώ μόλις είχα δώσει την υπόσχεση στην Μπουρκίνα Φασό να αρχίσω το πρόγραμμα Δορκάς. Από εκείνο το παζάρι μαζεύτηκαν 2.500 ευρώ το 2006. Πέρασε ένας αδελφός από την Αυστραλία, για πρώτη φορά είχε έρθει και ήμουν έξω εκεί στην πόρτα, ο αδελφός Δημήτρης ήταν εκεί, τα άκουσα. Ο αδελφός αυτός από την Αυστραλία λέει, θέλω να δώσω ένα βοήθημα στην εκκλησία σας. Και ο αδελφός Δημήτρης λέει, αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε ένα σκοπό να βοηθήσουμε την αδελφή αυτή που είναι ιεραπόστολος στην Αφρική στη διακονία της. Και δεν ξέραν για το πρόγραμμα Δορκάς. Και αυτός ο αδελφός έδωσε 2.500 ευρώ. Και έτσι έφυγα τότε, εκείνο το καλοκαίρι, με 5.000 ευρώ από τη Δράμα και έγραψα μέσω στην Αφρική, πάτε μπρος. Πάτε μπρος για να βοηθηθούν αυτές οι χήρες. Και έτσι άρχισε αυτή η ιστορία. Pardon. Έχει καλύτερα ιστορία. Αληθινή. Και αυτές και οι δικές σου είναι αληθινές. So, the Widows Project, Dorcas Project, is based on this verse. Και βασίστηκα σε αυτό το εδάφιο. Άνοιξε το στόμα σου για τον άφωνο υπέρ της κρίσης όλων των εγκαταλειμμένων, άνοιγε το στόμα σου για να υπερασπίσεις το φτωχό και τον άπορο. And the story continued in Niger in 2009 and in Benin 2015. Και άρχισε μετά το πρόγραμμα Δορκά στο Νίγηρα και μετά το 2015 στο Μπενίν. So how did I get into the Dorcas project? I'll tell you in a few minutes. Και εγώ πώς βρέθηκα μέσα σε αυτό, θα σας το πω. So you know that for a few years we were back in the United States and my husband was doing a doctorate. Θυμάστε κάποια χρόνια έπρεπε να μείνουμε στην Αμερική για να τελειώσει ο Σκότ το διδακτορικό του. And after 7 years back in the US, we returned in 2013. Και το 2013 ξαναγυρίσαμε στον Νίγηρα. And as we were going back to work in schools, και γυρίζαμε για να αρχίσουμε μια διακονία με σχολεία. So you have to know that Niger is the poorest country of the world according to the UN. Σύμφωνα με τις στατιστικές των Ηνωμένων Εθνών, ο Νίγηρας είναι πιο φτωχιά χώρα του κόσμου. So it's very poor in education, very poor in health, very poor in a lot of matters. Και στερεί στην εκπαίδευση και στην υγεία και σε πολλά άλλους τομείς. But what's amazing about 10-15 years ago, churches started Christian schools. Αλλά αυτό που είναι υπέροχο, πριν 15-20 χρόνια, πολλά στις εκκλησίες αρχίσανε χριστιανικά σχολεία. But most children are Muslims. Αλλά τα περισσότερα παιδιά που πηγαίνουν στα σχολεία αυτά είναι από μομφενικές οικογένειες. So it's a very unique situation in the world to have Christian schools, Christian teachers, but Muslim children. Και είναι κάτι πολύ μοναδικό, θα έλεγα, στον κόσμο να έχεις χριστιανικά σχολεία που πηγαίνουν μομφενικά παιδιά. So one other thing that is unique is we have teachers that have never been trained. Και κάτι άλλο μοναδικό, αυτοί οι δάσκαλοι και φοιτητές που είναι εκεί δεν έχουν πραγματική μόρφωση, εκπαίδευση για να μπορούν να διδάξουν. Some not have finished even middle school or
Μερικοί δεν έχουν τελειώσει και το γυμνάσιο. So we train teachers. Έτσι εκπαιδεύουμε τους δασκάλους. And God is doing an amazing work in this ministry. Και ο Θεός εργάζεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο σε αυτή τη διακονία. So that's why we were returning. Γι' αυτό πηγαίναμε πίσω να αρχίσουμε αυτό το έργο στον Νίγηρα. But my mother asked me a question. Αλλά τότε η μαμά μου ρώτησε μια ερώτηση. She needed someone to take over the Dorcas project in Niger. Γιατί δεν έβρισκα άλλους. Είχα άλλους και φύγανε. Με ρώτησε η μαμά μου αν μπορούσα να πάρω την ευθύνη του προγράμματος Δορκά στον Νίγηρα. So her last choice was me. Can you see that? Η τελευταία της επιλογή. Όχι. Who can say no to a Greek mother? No one. Ποιος μπορεί να πει όχι σε μια Ελληνίδα μάνα? So I said yes, and I really didn't know I thought it was going to be a small thing on the side. Και του είπα ναι, γιατί νόμιζα θα ήταν μια μικρή δουλειά απλά στην άλλη μου διακονία. So I thought, I would go once a month to a meeting, do project reports, etc. Νόμιζα θα πηγαίνω μια φορά στην συνάντηση των γυναικών αυτών, θα έκανα αναφορές και θα ήταν μόνο αυτό. But I did not know she gave me a big gift. Αλλά δεν ήξερε που μου έκανε ένα πολύ μεγάλο δώρο. That was going to take a lot of my life. Και θα έπαιρνε πολύ από το χρόνο μου. But it's been a great gift. Αλλά ήταν ένα πολύ όμορφο δώρο. So I'm going to explain a little bit what the widows find at Dorcas Widows Project in Niger. Τι κάνουμε λοιπόν στο πρόγραμμα Δορκά στο Νίγηρα? But first of all, this is our team. Αυτή είναι η ομάδα μας. And I'm really grateful for a wonderful team. Και είμαι πραγματικά ευγνώμων για αυτή την ομάδα που είμαστε υπεύθυνες για το έργο αυτό. I work very closely with the lady in the middle, Mantu. Εργάζομαι με τη Μαντού που είναι στη μέση στο κέντρο της φωτογραφίας. And even now she texts me all the time and she prays for me. Και εδώ που είμαι ακόμη συνέχεια μου στέλνει μηνύματα και προσεύχεται για μένα. And I know she would love to be here with me. Και ξέρω πως θα χαιρόταν πάρα πολύ όταν βρισκόταν μαζί σας σήμερα το πρωί. So what do we find at Dorcas Widows Project? Τι βρίσκουμε στο πρόγραμμά μας αυτό? So most of the widows in this group are Christian women. Περισσότερες από τις χείρες αυτές είναι χριστιανές γυναίκες πιστές. Very poor. Πολύ φτωχές. Most of them do not know how to read and write. Πολλές από αυτές δεν ξέρουν να γράφουν και να διαβάζουν. We do every meeting in French and Zerma. Κάθε μας συνάθρηση γίνεται στα γαλλικά και στη γλώσσα Τζέρμα που είναι μια τοπική γλώσσα. So if you want to pray for us, every first Sunday of the month we meet in the afternoon. Αν θέλετε να προσεύχεστε για μας, κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα το απόγευμα μαζευόμαστε για τη συνάθρησή μας εκεί. And one thing we do is we study the Word of God. Και το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να μελετούμε το Λόγο του Θεού. We try to nourish them a lot. Και προσπαθούμε να τις θρέψουμε τις γυναίκες αυτές πνευματικά. Also it's a place where they share prayer requests and we pray. Επίσης μοιράζονται τις ανάγκες τους και προσευχόμαστε μαζί. They love of course to sing a lot and dance. Τους αρέσει πολύ να ψάλουν και να χορεύουν ακόμη. Even if their health sometimes is hard, they will get up and start dancing. Ακόμη και αν δεν είναι καλά στην υγεία τους, σηκώνονται και ψάλουν και χορεύουν. It's a place where they have found friendship. Remember how lonely they were and not accepted by the society. Και μαζί έχουν βρει φιλία, γιατί ξέρετε πως είναι απορριμμένες από την κοινωνία τους. Not only friendship, but really a family. Και όχι μόνο φιλία, αλλά μια οικογένεια. The woman on the left sitting with a little wrap, she just had a mastectomy. Η γυναίκα στην δεξιά εικόνα εκεί μόλις έκανε μαστεκτομία. And she was really worried that she has an adult daughter who's disabled, mentally disabled. Και έχει μία κόρη μεγάλη που έχει κάποιες ειδικές ανάγκες. You can see her in the back. Τη βλέπετε, είναι καθισμένη στο φόντο της φωτογραφίας. And when you go to the hospital in Niger, you don't go alone. You always take someone with you who will take care of you. Και όταν πας στο νοσοκομείο στο Νίγηρα δεν πας μόνος σου, κάποιος συγγενής πρέπει να έρθει να σε φροντίσει εκεί. But her worry was who was going to take care of her daughter back home. Αλλά αυτή η κυρία στενεχωριόταν ποιος θα φρόντιζε για την κόρη της που δεν μπορούσε να πάει εκεί και έπρεπε να μείνει στο σπίτι. And this other widow took care of her daughter. Η άλλη η χείρα τη φρόντισε ενώ ήταν στο νοσοκομείο. And stayed with her. Και έμεινε μαζί της. And when Maman Brigitte came out of the hospital, she also fed her for weeks every day. Τη λέμε Μαμά Μπριζίτ, την κυρία αυτή, και όταν γύρισε από το νοσοκομείο της έκανε φαγητό κάθε μέρα και της το πήγαινε στο σπίτι της. As I was visiting her, she said,
She is more than a friend. She is my family. Who else would do that for me? Και όταν πήγα να την επισκεφτώ μου έλεγε, ξέρεις, αυτή είναι η οικογένειά μου, ποιος άλλος θα με φρόντιζε. They find understanding, joy, support and counsel at Dorcas. Και βρίσκουν πραγματικά υποστήριξη, συμβουλευτική παρηγοριά στο πρόγραμμα Δορκάς. They love, of course, sharing meals. Και αγαπούν να τρώνε μαζί. And who else doesn't like to eat together? Όλοι μας αρέσει να τρώμε μαζί. They found comfort by carrying each other's burdens. Και πραγματικά βρίσκουν ανακούφιση ενώ μοιράζονται τα προβλήματά τους μεταξύ τους. So one thing we do a lot is visiting. Και κάνουμε πολλές επισκέψεις στα σπίτια. And I can say this is my favorite time, but also a time of very deep moments with them. Και σας ομολογώ πως αυτές είναι οι πιο όμορφες στιγμές για μένα, αλλά και οι στιγμές που είναι πολύ βαθιές, θα έλεγα. As they often share their life story, what's going on, and we can pray with them and also know better how to help them. Και μοιράζονται μαζί μας όλα τα προβλήματά τους και ξέρουμε πώς να προσευχόμαστε καλύτερα για αυτές. We also help them when they're sick. Και τις βοηθάμε όταν είναι άρρωστες. So we often pay for the hospital stay or anything they need. Και συχνά πληρώνουμε όλα τους τα έξοδα στο νοσοκομείο και τους γιατρούς. So a little story about this picture. Μια μικρή ιστορία με αυτή την φωτογραφία. So Maman Ren was in the hospital for 6 weeks and she was supposed to be operated. Η μαμά Ιρέν, μια άλλη χείρα που είναι στη μέση και αυτή πήγε στο νοσοκομείο, έπρεπε να κάνει κάποια εγχείρηση, είχαμε πει. But every day they were kind of saying, oh, don't eat and then we'll have the surgery. Έμεινε 6 εβδομάδες και κάθε φορά της λέγανε μην τρως σήμερα γιατί θα εγχειριστείς. But nothing was being done. Αλλά δεν γινόταν η εγχείρηση. So she wanted to get out of the hospital. Και τελικά είπε εγώ θα φύγω από το νοσοκομείο, δεν μου κάνουν τίποτα. I brought in some doctors from our hospital and tried to have counsel, but she was going to have the surgery from a big professor, so I couldn't really take her out. Και πήγε κάποιος συνάδελφος γιατρός να την επισκεφθεί και είδε την κατάστασή της, αλλά δεν μπορούσαμε να τη βγάλουμε από το νοσοκομείο γιατί κάποιος άλλος γιατρός είχε υποσχεθεί να την εγχειρήσει. So I really don't like hospitals. Δεν μ' αρέσουν τα νοσοκομεία καθόλου. Except Ayos Lukas, I think. Εκτός από τον Άγιο Λουκά. But, you know, really, in Africa especially, this is the place I run from. Και είναι ένα μέρος που πηγαίνω και θέλω γρήγορα να φύγω. The smells, what I see, I've never wanted to see in my life. Οι διάφορες μυρωδιές, ό,τι υπάρχει γύρω-γύρω, δεν υπάρχει καμία βοήθεια, θέλω γρήγορα να φύγω. But that morning I went to visit Maman Ren and she was sitting alone on her bed. Και εκείνο το πρωί πήγα να επισκεφθώ τη μαμά τη Ρένα και καθόταν μόνη της στο κρεβάτι της. And of course I see all the other women that went through cancer surgeries. Και είδα τις άλλες γυναίκες που είχαν εγχειριστεί από καρκίνο. And as I was sitting with her, I saw that there was a doctor in the hallway. Και όταν καθόμουν εκεί είδα μακριά μέσα στο χόλ ένα γιατρό. I really didn't have time that morning. I went early because I had to go to schools and all that, but I thought, oh, there's the doctor, I have a chance to talk to him. Και δεν είχα πάρα πολύ καιρό να θυσιάσω εκείνο το πρωί γιατί έπρεπε να πάω σε ένα σχολείο, αλλά είπα ο γιατρός είναι εδώ, πρέπει να περιμένω να τον δω. So I waited an hour and a half on her bed watching everything's happening in the room. Και περίμενα 1,5 ώρα, κάθισα μαζί της στο κρεβάτι και έβλεπα τι γινόταν μέσα στο δωμάτιο. And as the doctor entered the room, he did his round. Και μπήκε ο γιατρός, έκανε την επίσκεψή του. And as he came in front of her bed, he didn't even look at us. Και πέρασε μπροστά από το κρεβάτι της Ρεν, αλλά ούτε καν μας κοίταξε. Okay, so I was really offended. Και άρχισα να αισθάνομαι πάρα πολύ I'm άσχημα. white, I'm here, I'm waiting an hour and a half, he hasn't seen me. Και, να, εγώ είμαι λευκή, κάθομαι εδώ πλάι της, δεν με βλέπει. I mean, I'm in Niger, Είμαι στον Νίγηρα. I'm helping the people. Υπηρετώ, βοηθώ τους ανθρώπους εδώ. So I thought, So I ran after him. Και πήγα από πίσω του. And I said, good morning, doctor. Του είπα καλημέρα γιατρέ. Can you tell me something about my friend? Μπορείτε να μου πείτε κάτι για τη φίλη μου εδώ? And he said, I have nothing to tell you. Και είπε, δεν έχω τίποτα να σας πω. And this is something that God really talked to my heart. Και ο Θεός μου μίλησε ιδιαίτερα. So as I sat by Maman Ren, sorry. Κάθισα πλάι στη μαμά τη Ρεν. She looked at me and she said, it's always like this. Και μου είπε, αυτό γίνεται κάθε μέρα με εμάς. They never look at me. Δεν με κοιτάζουν. And I thought in my heart, God was teaching me something. Και ο Θεός μου δίδαξε κάτι εκείνο το πρωί. Who was I that people should notice me?
Γιατί οι άνθρωποι να με παρατηρούν? Who was I? Because I'm white, because I'm a missionary? Who am I? Γιατί είμαι λευκή, γιατί είμαι ιεραπόστολος, ποια είμαι εγώ? And I realized that day a little bit of how they feel every day. Και κατάλαβα λιγάκι εκείνη την ημέρα πώς οι άλλες οι Αφρικανίδες αισθάνονται. So it was really a moment really that God talked to me. Ήταν μια στιγμή που ο Θεός μου μίλησε ιδιαίτερα. We have the joy to help them with microloans where they can start little business. Έτσι έχουμε την ευκαιρία να τους δίνουμε μικρά δάνεια για να αρχίσουν μια επιχείρηση. Often they are already doing a little business, but that helps them to buy products when they're cheaper. Αλλά έχουν κάποια επιχείρηση, αλλά όταν τους δίνουμε λεφτά, ένα δάνειο, μπορούν να αγοράσουν τα προϊόντα τους όταν είναι πιο φτηνά σε μια εποχή που υπάρχουν άφθονα. Some of them, we follow them in their business. Και τους παρακολουθούμε στην επιχείρησή τους. So some of them do very well. Μερικές από αυτές επιτυχαίνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. And others a little bit less. Και άλλες λιγότερο. So this woman here is amazing. She knows everything. Αυτή η κυρία είναι υπέροχη. Ξέρει πώς να διαχειριστεί την επιχείρησή της. So she knows, for example, the grains that she sells, it's for her rent. Ξέρει όταν πουλάει τα σιτηρά, τα λεφτά που κερδίζει είναι για το ενίκιο του σπιτιού της. So those fishes Αλλά τα ψάρια that she smokes all night long, τα καπνίζει όλο το βράδυ. She sells in the morning, and all this went for her daughter's studies in Togo to go to university. Και για τα ψάρια, ό,τι κερδίζει από τα ψάρια, πληρώνει τις σπουδές της κόρης της που είναι στο πανεπιστήμιο στο Τόγκο. Από εκεί έρχεται αυτή η γυναίκα. She sent her daughter to university with fishes. Έτσι στέλνει το κορίτσι της στο πανεπιστήμιο με τα ψάρια που πουλάει. We do also training. Επίσης κάνουμε διάφορες εκπαιδεύσεις. Like learning to do soap and liquid soap and also health, about their health. Διάφορα μαθήματα, πώς να κάνουν σαπούνι, υγρό, στεγνό και πώς επίσης για τα θέματα υγιεινής. And they are the most joyful when they can reimburse their whole microloan. So they do it little by little. Χαίρονται πάρα πολύ όταν φέρνουν πίσω το δάνειο που είχαν πάρει. We have also special events with their children. Και έχουμε διάφορες εκδηλώσεις για τα παιδιά. So we try twice a year to do games and lots of food and lots of fun together. Και 2 φορές το χρόνο τουλάχιστον έχουμε μια ιδιαίτερη μέρα με παιχνίδια, με πολλή διασκέδαση για τα παιδιά και φαγητό. And one of the biggest joy is when I hear that the children cannot wait. When is the next time they can go to Dorcas? Και αυτό που με χαροποιεί είναι όταν τα ορφανά παιδιά των γυναικών λένε πότε θα έχουμε την επόμενη μέρα Δορκάς να έρθουμε κι εμείς. Even the night before I left to come to Greece, a widow came with her son. She said he really wanted to say goodbye to you. Και πριν φύγω να έρθω για την Ελλάδα, μια χέρα με το παιδάκι της ήρθε και λέει πότε θα έχουμε την επόμενη εκδήλωσή μας. So it's a real joy to help also with their children. Και έτσι χαιρόμαστε που μπορούμε να βοηθήσουμε και τα ορφανά παιδιά. So when we also have special gifts, we can give them rice, which is the biggest gift. Καμιά φορά έχουμε ιδιαίτερα δώρα και μπορούμε να δώσουμε ένα σακί ρύζι στην κάθε μια που είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να τις δώσουμε. And at the beginning of the year, we give them all an envelope with an amount of money according to the number of children for school. Και στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς τις δίνουμε ένα φάκελο με ένα ποσό χρημάτων για να τις βοηθήσουμε για τα παιδιά τους που θα πάνε σχολείο, εξαρτάται πόσα παιδιά έχει κάθε μια. One of the biggest joys we've had is also to see their hearts going to the ones that have less than them. Αλλά βλέπουμε και χαιρόμαστε όταν αυτές οι χήρες σκέφτονται τις χήρες που δεν έχουν όσα έχουν αυτές. So one group of ladies went to a village and brought clothes to widows they knew that had less than them. Και μερικές από αυτές συγκέντρωσαν διάφορα πράγματα και τα πήγαν σε ένα χωριό που άκουσαν που υπήρχαν χήρες και δεν είχαν ρούχα και διάφορα άλλα πράγματα. And last Christmas, this widower has an orphanage and his wife passed away, so it was his first Christmas without his wife, and the widows brought in some gifts, and we called him to come with the children, and they gave him a big bag full of soap and things they make. Τα περασμένα Χριστούγεννα, ο Μπερνάρ που είναι χείρος τώρα, η γυναίκα του πέθανε πρόπερση, έχει ένα ορφανοτροφείο, πολλές φορές τους είχαμε στείλει βοήθεια από την Αθήνα σε αυτό το ορφανοτροφείο. Οι χείρες μάζεψαν διάφορα δώρα και του τα δώσανε για το ορφανοτροφείο. So often the widows say, I do a lot for them. Πολλές φορές οι χείρες μου λένε κάνεις πολλά για μας. But I always tell them,
I don't think I do much for you, but you do much more to me. Εγώ τους λέω, εσείς κάνετε πολλά για μένα. So I'm going to share 5 stories Θα σας πω 5 ιστορίες, of things I have learned through them. πράγματα που έμαθα από τις χήρες. Oops. Okay. So faith is giving when you don't have much. Η πίστη είναι να δίνεις όταν δεν έχεις αρκετά εσύ. So this widow has had leprosy. Αυτή η χήρα είχε λέπρα πριν, And she's about 8 hours away from where we live. 8 ώρες μακριά από εμάς, από εκεί που ζούμε. But with my mom and Mantu, we were a few years ago in a women's group there with the widows in Maradi. Αλλά με τη μαμά μου και τη Μαντού πήγαμε σε αυτή την πόλη για να έχουμε μια ημέρα με τις χήρες από εκεί. And she raised her hand and she says, I want to share something. Και αυτή η χήρα σήκωσε το χέρι της και λέει, εγώ θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας. She says, really, you have to give everything to God. Πρέπει να δώσουμε ό,τι έχουμε στο Θεό. And it's not because we're widows, we can't. Δεν σημαίνει επειδή είμαστε χήρες δεν μπορούμε να δώσουμε. So she says, I have a story. Και θα σας πω την ιστορία μου. So she said she was a day that she only had a little bit of grains to feed her children. Και είπε μια μέρα είχε πάρα πολύ λίγα σιτηρά για να κάνει τη σούπα που κάνουν εκεί το κουρκούτι για να δώσω στα παιδιά μου. But a neighbor came. Αλλά ήρθε ένας γείτονας. And in Niger, if someone asks you something and you have it, you cannot really say no. It's very rude. Στο Νίγηρο όταν έρχεται κάποιος να σου ζητήσει κάτι και το έχεις στο σπίτι πρέπει να το δώσεις, αλλιώς δεν μπορείς να μην το δώσεις. So that person didn't have anything and he asked for grain. Αυτή η γειτόνισσα, ο γείτονας ήρθε και ζήτησε κάποια σιτηρά. So she knew she didn't have much, and the children said, Mom, what are you going to feed us? Ήξερε πως δεν είχε πολλά και τα παιδιά της από πίσω της λέει, μαμά μην τα δίνεις γιατί εμάς τι θα μας ταΐσεις μετά. But she really thought God was telling her to give it. To give. Αλλά ο Θεός της έλεγε έπρεπε να το δώσει αυτό που είχε. So she gave everything. Και έτσι έδωσε τα τελευταία της την κούπα με το σιτηρό. A few hours later, a car comes in front of her compound. Και συνέχισε και είπε μετά μερικές ώρες κάποιο αυτοκίνητο πέρασε μπροστά από την καλύβα μου. A man came out and asked who was this person he was looking for. Και ζητούσε αυτό το πρόσωπο που ήμουν εγώ, το όνομά μου. And then he started bringing down bags of grain. Και από το αυτοκίνητό του κατέβαζε σακίδια και σακίδια και σακίδια με σιτηρά. And she didn't know where it came from. Και δεν ήξερε από πού ήρθαν αυτά. But she knew God had provided. Αλλά ήξερε πως ο Θεός τα είχε στείλει. And she said, even if you have a little bit of grain, give to God whatever He gives you. Γι' αυτό είπε, δώστε ό,τι έχετε στο Θεό και εκείνος θα προμηθεύσει. Faith is accepting God's forgiveness. Και η πίστη είναι να δέχεσαι την συγχώρηση του Θεού. So this is the woman who has cancer right now. Αυτή η μαμά Μπριζίτ που είχε καρκίνο τώρα. And really, she has struggled a lot with God's forgiveness in her life. Δεν μπορούσε να αποδεχθεί τη συγχώρηση του Θεού στη ζωή της για πολλά χρόνια. We would talk a lot and really it was hard. The choices she had made, she didn't think God had forgiven her. Είχε κάνει μερικές κακές επιλογές και νόμιζε πως ο Θεός δεν μπορούσε να τη συγχωρήσει. As I was visiting her in the hospital, και όταν ήταν στο νοσοκομείο και την επισκέφθηκα, she just had mastectomy. Και μόλις είχε τη μαστεκτομία της, with a big smile she looked at me and she said, God loves me. Και με μεγάλο χαμόγελο με κοίταξε και μου λέει, ο Θεός με αγαπάει. And for the first time I heard her say that. Για πρώτη φορά την άκουσα να το λέει αυτό. After years of saying God doesn't love me. Μετά από χρόνια που έλεγε ο Θεός δεν με αγαπάει. And what a joy, though through sickness she's going through right now, to see her at peace with God. Και μέσα από αυτή την αρρώστια να ξαναβρει την ειρήνη με το Θεό είναι μια χαρά. And that to see that she knows He loves her. Και να ξέρει ότι ο Θεός πραγματικά την αγαπάει. Faith is giving yourself to God. Και η πίστη είναι να δίνεις τον εαυτό σου στο Θεό. So this widow became a Christian after she became a widow. Αυτή η κυρία έγινε πιστή μετά που έγινε χήρα. Emmanuel, she's the wife of Lompo from the office. Και είναι μια κυρία που ήξερε τον άνδρα της και ο Μανώλης. When she was raised by her stepmother, και την μεγάλωσε η μητριά της, who was very, very, very mean, cruel, που ήταν πάρα πολύ κακή για αυτήν. So when she lost her husband, she had nowhere to go. Όταν έχασε τον άνδρα δεν ήξερε πού να πάει. So she went back to the compound of that stepmother. Και πήγε σε εκείνη την περιοχή που έμενε η μητριά της. So when she came, of course, the stepmother was not nice.
Και όταν έφτασε στη μητριά της δεν ήταν πολύ ευγενική και καλή μαζί της. She didn't have anywhere else to go. Αλλά δεν είχε που να πάει. And the stepmother said, no, you can't stay here. Και η μητριά της λέει, όχι, δεν μπορεί να μείνεις εδώ. But then she said, well, you see that tree there in the middle of the compound. Και είδε εκείνη ένα δέντρο που είχε μέσα στην αυλή εκείνη του μέρους που έμενε. So she said, you can stay there with your children under the tree. Και της λέει, «Οκ, αν θέλεις μπορείς να μείνεις κάτω από αυτό το δέντρο με τα παιδιά σου». So you know, in Niger, trees are good news. Βέβαια στον Νίγηρο όταν έχεις ένα δέντρο είναι καλά νέα. When it's 45 degrees, everyone is under the tree. Όταν είναι 45 βαθμοί έξω, όλοι θέλουν να καθίσουν κάτω από ένα δέντρο. But the problem was that it was rainy season. Αλλά ήταν η εποχή των βροχών. And when it rains in Africa, it rains, it pours. Και όταν βρέχει στην Αφρική είναι κατακλυσμός. And so she stayed there under the tree. Και έμενε κάτω από το δέντρο. But a cousin from the family really wanted to give her a little magasin, a place where they had put stuff in it. Αλλά κάποιος εξάδελφος από την οικογένεια είχε ένα μέρος που ήταν σαν μαγαζί, βάζανε όλα τους τα πράγματα εκεί. But the stepmother said no. Αλλά και εκείνο δεν ήθελε η μητριά της να της το δώσει. So then he said, well, he didn't listen to her, he just emptied the place. Αλλά ο εξάδελφος δεν άκουσε τη μητριά και έβγαλε όλα τα πράγματα που ήταν μέσα από αυτό το μαγαζάκι. And he gave it to her. Και το έδωσε να μείνει αυτή η χήρα. And as we were visiting with her, she said, you know, the day he put a door on my house, I knew it was mine. Και μετά αυτός ο ξάδερφος πήρε μια πόρτα και έβαλε μπροστά για να είναι κλειστή εκείνο το μέρος και είπε, εκείνη την ημέρα που αυτός ο άνθρωπος έβαλε την πόρτα σε αυτό το μέρος, αισθάνθηκα ασφαλής. So I don't know if you ever think of your doors. Δεν ξέρω αν σκέφτεστε συχνά τις πόρτες σας. If you have a door, don't have a door. Αν έχετε πόρτες, ασφαλώς έχετε πόρτες. But that was the first time I thought of a door. Για πρώτη φορά σκέφτηκα με αυτόν τον τρόπο για τις πόρτες. So we helped her with the door, and we helped another widow with the door too, later on. Και αυτή τη χήρα τη βοηθήσαμε για την πόρτα της, αλλά και μετά μια άλλη χήρα βοηθήσαμε να έχει μια πόρτα μπροστά. And I had never thought of doors. Και ποτέ πριν δεν είχα σκεφτεί την σημασία που έχουν οι πόρτες. But she is amazing. She works 2 days a week in a market selling things. Αλλά είναι μια υπέροχη γυναίκα, δουλεύει μόνο 2 φορές την εβδομάδα στα παζάρια και πουλάει τα προϊόντα που έχει. And she says she has enough. God gives her everything she needs in 2 days. Και λέει σε 2 μέρες κερδίζει ό,τι χρειάζεται για να φροντίσει για την οικογένειά της. So the rest of the week she gives it to God. So if a pastor says, "Can you cook for this?" or "Can you do this? Can you clean this?" she will do it. Και τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας είναι διαθέσιμη, λέει, σε επιμένες της Εκκλησίας. Αν έχετε δουλειά για μένα, θέλετε να κάνετε μια συνάντηση και χρειάζεστε κάποιος να κάνει φαγητό, έρχομαι να σας βοηθήσω, και υπηρετεί τους άλλους. So she really gives all herself to God. Και δίνει ό,τι έχει στο Θεό. This widow is new. Αυτή η χήρα είναι καινούρια. So it's faith trusting God in the hardest of times. Και σαν τίτλο έδωσα να εμπιστεύεσαι στο Θεό στα πιο δύσκολα μέρη της ζωής σου, στα πιο δύσκολους χρόνους της ζωής σου. So a few months ago her husband passed away. Πριν από λίγους μήνες πέθανε ο άνδρας της. But the family of the husband, who used to be Christians but came back to Islam, came and took her only son. Αλλά από την οικογένεια που ήταν μαθανή ήρθαν και πήγαν το μοναδικό της παιδί. A 7-year-old boy. 7χρονο παιδάκι. And they have put him in a Quranic school. Και το βάλανε σε ένα κορανικό σχολείο. So she cries not only because of her husband passed away, but they took her son. Αλλά είναι τόσο λυπημένη γιατί όχι μόνο έχασε τον άντρα της, αλλά έχασε και το παιδάκι της. So you know, I have a little bit of Greek blood, drama blood, you know. Ξέρετε, έχω ελληνικό αίμα μέσα μου. And so I was like sitting with her. I said, "Wow, we can do something. Come on." Και της λέω, δεν θα αφήσουμε αυτή την κατάσταση έτσι, κάτι πρέπει να κάνουμε. I'll go with you to the family and we'll discuss and take your son back. Θα πάω μαζί σου στην οικογένεια αυτή και θα πάρουμε πίσω το παιδί σου. And she was sitting there. She says, "No." Και είπε, όχι. I am praying that God will bring my son back. Προσεύχομαι Θεός να μου φέρει πίσω το παιδί μου. I don't want to start family problems. Δεν θέλω να αρχίσω οικογενειακούς πολέμους. And as she sits day after day waiting for her son to be back, Και μέρα μετά τη μέρα περιμένει να γυρίσει πίσω το παιδάκι της. she knows that God is with her. Ξέρει πως ο Θεός είναι μαζί της. One last story. Μια τελευταία ιστορία. This widow is also a new widow. Και αυτή είναι καινούργια χήρα στο πρόγραμμα. She became a Christian recently. Πρόσφατα έγινε πιστή. She not only lost her husband, but she lost 5 of her children. Όχι μόνο έχασε τον άνδρα της, αλλά
5 από τα παιδιά της. I love her a lot. Την αγαπώ ιδιαίτερα. As I was sitting with her, she's a fighter. Είναι μια γυναίκα που μάχεται πραγματικά στη ζωή. As I was sitting with her, I said, how can you live with so much pain? Κάθισα μαζί της και τη ρώτησα πώς μπορείς να ζεις με τόσο πόνο. And she looked at me, she says, Jesus helps me. Με κοίταξε και μου λέει, ο Ιησούς με βοηθάει. And really she has accepted that what Jesus has done in her life. Και δέχτηκε ότι ο Θεός επέτρεψε στη ζωή της. And she really, really loves the Lord. Αγαπάει τον Κύριο. And wants to follow him, and she has the joy of the Lord really when you meet her. Και θέλει να ακολουθήσει τον Κύριο και έχει τη χαρά του Κυρίου όταν τη συναντάτε. And she's such an example of accepting what has happened in her life, and that she can follow Jesus. Και είναι παράδειγμα για μένα να δέχεσαι αυτό που ο Θεός επιτρέπει στη ζωή σου. So those are a few stories. I can spend hours telling you every one of the widow's story because there's many. Διάλεξα αυτές τις ιστορίες να μοιραστώ μαζί σας, υπάρχουν πολλές άλλες. As every day I work with them, I'm beside them, I'm amazed of what God is actually teaching me through them. Και όσο δουλεύω μαζί τους, τόσο περισσότερο βλέπω αυτά που ο Θεός μου διδάσκει εμένα μέσα από τις χείλες. And the little things I do for them or I am a voice for them, it's very little to compare to what God is teaching me. Και είναι πολύ λίγα αυτά που δίνω με τον καιρό που περνάω μαζί τους, με τον χρόνο που ξοδεύω γιατί τους, με αυτά που μου διδάσκει εμένα ο Θεός. I will just show you. This is my family. Η οικογένειά μου. So Anastasia is in the United States studying in university. Η Αναστασία είναι στο πανεπιστήμιο στην Αμερική. And Christina is finishing this year high school. Η Χριστίνα θα τελειώσει φέτος το Λύκειο. And Sarah is 15. Και η Σάρα είναι 15. So pray for our family. We are in a new stage of family abroad, in a missionary family. Και προσεύχησε η οικογένειά μας ενώ αντιμετωπίζουμε καινούργιες καταστάσεις. It's not easy to have one of your child far away. Δεν είναι εύκολο να έχεις ένα από τα παιδιά σου μακριά. And you can pray for our family, for Scott and I, as we work in schools, that God continue to give us the strength and the health we need. Προσεύχεστε ενώ δουλεύουμε με το Σκότ στα διάφορα σχολεία να έχουμε την υγεία που χρειαζόμαστε. That everything we do really every day would be just for God, for His glory. Ώστε κάθε μέρα πραγματικά ό,τι κάνουμε να είναι για τη δόξα του Θεού. And I know you pray for us, so thank you for continuing. Ξέρω πως προσεύχεστε για μας και συνεχίστε να το κάνετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για αυτά που έφερε μπροστά μας και παρότι δεν έχει περάσει η ώρα, αλλά είναι ευκαιρία τώρα που τους έχουμε μαζί. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση που θέλετε κάτι περισσότερο να μάθετε, να ρωτήσετε, μπορούμε 5 λεπτά να δώσουμε ακόμα, αν υπάρχει κάτι. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Μανώλη. Μανώλη, πέρα από τη Ζιμπάμπουε, όλα αυτά τα χρόνια που είσαι στη World Vision, ποιες χώρες έχεις περάσει? Από ποιες χώρες έχεις περάσει? Για το δουλειά τώρα είναι 3, αλλά έχω πάω άλλες χώρες. Σε ποιες άλλες χώρες? Which? Πες, when? Για πες, χώρες. What are the countries? What are the countries? No, which is? Which country? Yeah. Okay. Πριν να φύγουμε το Καναδά, μετά πήγαμε στο Dominican Republic, Καναδά το Haiti. Δομινικανή Δημοκρατία. Haiti. Haiti. Remember there was a big earthquake about 10 years ago in Haiti, so I was involved right after. Θυμάσαι το σεισμό που είχε γίνει εκεί και αμέσως βρέθηκαν εκεί. And after that we lived not too far from here in Cyprus for 3 years. Μετά από εκεί στην Κύπρο για 3 χρόνια. And there I was based in a World Vision office, but my role was a global role. So, ναι. Τώρα τι, δεν το πιες αυτό? Ναι.
Α, είχε ευθύνη για όλο τον κόσμο, εδώ στην Κύπρο. Okay. Και τώρα στη Ζιμπάμπουε. Πριν από τη Δομινικανή. Σουδάν, ναι, το θυμάμαι το Σουδάν. Νίγηρα. Μογγολία. Ναι, ναι, ναι. Αυτές είναι χώρες που έχω ζει και έχω κάνει άλλες. Για ταξίδι σε διάφορες, οκ. Okay. Ωραία. Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος, κάτι άλλο? Ναι. Η Ροδεσία. Ροδεσία παλιά. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι το Θεό. Ναι. Αυτές είναι οι χώρες που ο Μανώλης έχει μείνει και έχει ζήσει εκεί για δουλειά. Α. Η World Vision βρίσκει, ναι. Ναι. Και η βοήθεια παίρνει η World Vision από όλο τον κόσμο, από όλους τους πιστούς από όλο του κόσμου, έτσι, και ανθρώπους άλλους. Τα Ηνωμένα Έθνη, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Μπορεί να παίρνει πόρους και από κυβερνητικά προγράμματα και από την Ηνωμένα Έθνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από ιδιώτες ανθρώπους. Η World Vision ασχολείται και με Ευαγγελισμό. Δεν κάνουμε κανονικά Ευαγγελισμό, αλλά... Ναι, αλλά... Αλλά το κόσμο που δουλεύει με το Ευρωβίζιο είναι χριστιανοί. Αλλά αν δουλεύουμε στο Πακιστάν, come dire, το κόσμο. Ναι. Και μπορούν οι πιστοί εργάτες της World Vision να μιλήσουν για τον Χριστό, εννοείς, έτσι. Σαν πρόγραμμα λοιπόν δεν έχει Ευαγγελισμό σαν πρόγραμμα, αλλά είναι πιστοί αυτοί που δουλεύουν με την Ιερή Αποστολή και άρα όπου βρεθούν θα μιλήσουν για τον Χριστό και οι άνθρωποι όντως πιστεύουν στον Χριστό. Στέλλα, θέλει να μας πεις ένα λεπτό ποια είσαι? Δεν θες? Δεν ξέρουμε, δεν θα μάθουμε ποτέ ποια είναι. Λοιπόν, επομένως σας κλείσω μια προσευχή. Κυρία μας, ευχαριστούμε για αυτά που έφερες μπροστά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ο Θεός των θαυμάτων και εσύ κάνεις πράγματα σε όλο τον κόσμο. Και αυτά μας ενθαρρύνουν, γιατί εσύ είσαι ο ίδιος και χθες και σήμερα και στους αιώνες. Θέλουμε την ευλογία σου επάνω στο Μανώλη και στην Λουκία, καθώς εργάζονται σε όλο αυτό το έργο, και στην αδελφή της Σούλα, καθώς εσύ τους κάλεσες να κάνουν αυτή τη δουλειά σε όλο τον κόσμο. Και όπου τους κάλεσες, ζητούμε την ενθάρρυνσή σου, τη δύναμή σου, το Πνεύμα το Άγιο, επάνω στις δυσκολίες και στα προβλήματα και στα εμπόδια, εσύ να δίνεις δικούς σου δρόμους, δικές σου λύσεις. Εσύ να επεκτείνεις το πρόγραμμα, τα προγράμματα και σε άλλες χώρες και σε άλλες χήρες και σε άλλα παιδιά που έχουν ανάγκη να πηγαίνουν στο σχολείο και να μαθαίνουν πράγματα και να μπορούν να διαβάσουν αργότερα το λόγο σου και να σε γνωρίσουν και προσωπικά, Σωτήρα τους. Ευλόγησε όλους τους αδελφούς που δουλεύουν και στον Νίγηρα και στη Ζιμπάμπουε τώρα. Για τη δόξα του όνοματός σου προσευχόμαστε. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Λόγω του δύσκολου προγράμματος των ημερών δεν έχω ετοιμάσει ανακοινώσεις κάθε φορά που σας δείχνω εκεί πέρα. Τα παιδιά μας μαζί με την Κατερίνα και τον Αρκάδιο βρίσκονται στο Μιλότοπο σήμερα για την κοινή νέων και εφήβων που υπάρχει εκεί. Τους καλύπτουμε προσευχή. Την Παρασκευή
Η Εκκλησία βρίσκεται εδώ για την μελέτη μας. Την επόμενη Κυριακή είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε μαζί μας τον Μάρκους, επιτέλους. Έρχεται λοιπόν ο Μάρκους και η Μιχαέλα και θα είναι μεγάλη χαρά να τους δούμε ανάμεσά μας και ο Μάρκους θα μας κηρύξει το πρώτο του από τα 4 θέματα που έχει να μας κάνει αυτή την περίοδο. Έτσι. Χθες 9 άτομα από την Εκκλησία βρεθήκαμε στο σεμινάριο για τους πρεσβυτέρους και για τη στάση της Εκκλησίας προς τους πρεσβυτέρους. Θα πάρουμε σημειώσεις και θα τις δώσουμε και στους υπόλοιπους. Περιμένουμε ηλεκτρονικά να μας έρθουν. Αυτά. Ο Κύριος μαζί σας. Ευλογημένη Κυριακή.